आप सबको नमस्ते और स्वागत करता हूं 8वीं कक्षा के चौथा पद्य पाठ शिक्षा के लिए। तो चलिए, शिक्षा पद्य पाठ में निहित मूल्य और भाषा संबंधित कुछ व्याकरणिक अंशों को जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। तो उससे पहले इस पद्य पाठ को पढ़ने का सामान्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए, आप में से भाषा कौशल का विकास करना, क्योंकि हम एक नई भाषा सीखने जा रहे हैं, इसलिए भाषा कौशल जो होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये 4 भाषा कौशल होते हैं ना, इसको इन गद्य या पद्य अंशों के द्वारा सिखाते जाना चाहिए। दूसरा, हमारी पूर्व ज्ञान की जांच अपने आप करेंगे इस पद्य पाठ के द्वारा। जो अब तक हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है या महसूस किए है, उसको एक बार फिर याद करते हुए आगे चलेंगे। और तीसरा है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। हम हिंदी भाषा सीखने जा रहे हैं, तो हम इस भाषा के प्रति रुचि रखना चाहिए। जब तक हम किसी मंजिल को पहुंचना चाहते हैं, तब तक हम उस मंजिल के बारे में तीव्र रुचि रखना चाहिए। ऐसा ही हम हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखने के बारे में थोड़ा सा जानकारी या कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। इनमें निहित मूल्यों के आधार पर हम आगे चलते चलते हमारे चारित्रिक विकास का मतलब वैयक्तिक विकास का जो अंश होते हैं, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरा अंश ये है, मतलब सामान्य उद्देश्य के अलावा विशिष्ट उद्देश्य, खास करके इस पद्य भाग शिक्षा द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। तो पहला है, शिक्षा पाठ या शिक्षक द्वारा ही नहीं, प्रकृति के हर चीज से भी पा सकते हैं शिक्षा मतलब शिक्षण को सिर्फ हम 4 दीवारों के अंदर या अध्यापक से या पाठ्यपुस्तक से ही नहीं है। पाठशाला के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, हर कहीं प्रकृति में हम हर चीज से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम देखना चाहिए। हर एक चीज हमें या वो चीज क्या है, जीवित हो या ना जीवित हो, या घन वस्तु हो या द्रव वस्तु हो या अनिल हो, कुछ भी हो, उनमें से हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए अंश जरूर होते हैं। उसको देखने की एक नया दिशा यह पद्य हमें दिखाता है। तो दूसरा है, शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण को समझेंगे। मैंने पहले बता दिया, शिक्षा सिर्फ पाठशाला में ही नहीं है, कई उदाहरण हैं हमारे आसपास जो घटती घटनाएं हैं। तो उन घटनाओं से हम शिक्षा को हम सीख सकते हैं। और बिना परिश्रम के हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मुख्य बात है। तो आजकल के लोग क्या है, बिना परिश्रम के सब कुछ पाना चाहते हैं। ये असंभव है। अगर हम इतिहास में देखें तो कोई ऐसे महान पुरुष नहीं है जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया हो। जो भी अपने कुछ साधनाएं या कुछ पा चुके हैं, परिश्रम के द्वारा ही पा चुके हैं। यहाँ हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, वो जो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, तो सफलता के लिए एक ही रास्ता है, वह परिश्रम की रास्ता है। तो अगर हम परिश्रम करते हैं तो भगवान भी हमारा परिश्रम के साथ
हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो भगवान भी हमें दूर रखते हैं। इसलिए परिश्रम मतलब कायक मतलब काम ही हमारा भगवान होना चाहिए, तब हमें सफलता आसानी से मिल जाता है। ये है इस पद्य भाग का विशिष्ट उद्देश्य। तो इसके बाद हमने पाठ का या पद्य पाठ का आशय क्या है। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में कवि क्या अनुभव द्वारा ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಮುಸೀಬತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದು ಸಹಜ, ಅದು ಸುಖ ಬಯಸುವಂಥವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲೇಬೇಕು। ನೀನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಸುಖದ ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸುಖದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಅವೆರಡು ಸರಿಸಮಾನ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ತಕ್ಕಡಿಯ ಎರಡು ಪಗಡಿಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ। ನೀವು ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಬರೀ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸೇ ಸಿಗಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು। ಹೀಗೆ बिना परिश्रम के हम कभी कुछ या सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिश्रम के बिना हम कुछ पा नहीं सकते हैं। अगर हम खाना चाहते हैं तो उठकर हम खाना तो खाना चाहिए ना, ऐसे ही पेट नहीं भरते हैं। ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಇದೇ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಗಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದ್ದು। ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೀಯ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಯಾರು ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಹಜಿ। ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು। 1892ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 1960ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ। ಇವ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ರೀವಾ ಝಾನ್ಸಿ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ। ಇವರ ಜನ್ಮ ರೀವಾ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಆ ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು। ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೀವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಮಾತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಂವರಿ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಂವರಿ, ಅವ್ರ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹತ। ಈ ಠಾಕೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ನೇಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮಂತಂದೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು। ತಾಯಿ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕುಂವರಿ, ತಾಯಿ ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹ। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। ತಂದೆ ಯಾರು? ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು। ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಥವಾ ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ಹಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಮಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು। ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅಂಶಗಳು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು। पिताजी की देख रेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। ತಂದೆಯವರ ದೇಖ್ ರೇಖ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿಗಾದಡಿನಲ್ಲೇ, ಈಗಿನಂಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ। ಆಗಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು, ತನ್ನ ಗಡಿನಲ್ಲೇ ಪಳಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಅವರು
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲೇ ದೇಖ್ ರೇಖ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುಗು ಅಥವಾ ಗಮನದಲ್ಲೇ ನಿಗಾದ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಇವರ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया. 13 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇವರು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಪಡ್ನ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲಂಥವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ತಂದೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ನೀವೀಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಈ ಕಲಿಯೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿತರು ಅಂತ. ಇಸಿ ಸಮಯ ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾ ಕಾ ದೇಹಾಂತ ಹುವಾ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರ ತಂದೆ ದೇಹಾಂತವ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕವನು, ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿಯೇ ತಂದೆ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಣರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜಾಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇವರೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇವು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ವರ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಟ್ಟವಾದ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಏನನ್ನೋ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಮನೆತನಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿನಗೇ ನೇರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಾಗೋದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕನ್ನಡದ ಬಹುಮುಖ್ಯದ ಲೇಖಕರು. ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ MA ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಂದೆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಯಾವ ವರ್ಚಸ್ಸು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ತೋಟ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 25-30 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇ ತೇಜಸ್ವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ತೇಜಸ್ವಿ. ಆ ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸೇ ಆಗೇವೆ ಪಡ್ ನಾ ಸಕೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ SSLC 10ನೇ ತರಗತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಹ ಅವರು. ಮುಂದುವರೆದು, ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸರಲ್ ಅವರು ಬೋಲ್ ಚಾಲ್ಕಿ ಹೈ. ಇವರ ಭಾಷೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಲೇಖಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ ಚಾಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಸುಲಲಿತ, ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ್ನೇ ಅವರು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಷೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಕಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು, ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಇವರು महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला. ಆ ಕಾಲದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ, ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮುಂದೆ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮೇ ಇನ್ಕಿ ಕವಿತಾಯೇ ಛಪ್ನೆ ಲಗಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಆಗ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿಯವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಕೆಳಗಿಡಿದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದು ಆಗ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೇ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಲೇಖಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೇ ಬೇರೆ. ಈ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಹ ಶರಣ ಬರೆದಂತಹ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ತಾವೆ, ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತವೆ. ಮುದ್ರಣ ಈಗಿನಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮುದ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳು ಚಪ್ಪನೆಯಲ್ಲಾಗಿ ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತವೆ, ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಇದರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದ ಭಾಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮುಂದುವರೆದು ಜಗದಾಲೋಕ್ ಇನ್ಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹೈ. ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಕವಿಗಳು, ಲೇಖಕರು ಹೌದು. ಇವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜಗದಾಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನಿತರ ಕೃತಿಗಳು ಮಾಧವಿ, ಮಾನವಿ, ಕಾದಂಬಿನಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ, ಸಂಚಿತ, ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ವಿಶ್ವಗೀತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಇನ್ಕೆ ಮುಕ್ತಕ ಕಾವ್ಯ ಹೈ. ಜಗದಾಲೋಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಗೀತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಮುಕ್ತಕ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವು, ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಖಂಡಕಾವ್ಯ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಮಿಕಾ ಅವರ ಜಗದಾಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳವು. ಮುಂದುವರೆದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ शिशु ने दुनिया में आकर रो रोकर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा. ನೀವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ನೋಡುವುದು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಕಿತ್ನೆ ಹಿ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾಕರ್ ಚಂಗೋನೆ ಚढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಚನ. ಇದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಮೊದಲು ಓದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆಡಬಲ್ರಿ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು
शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, ನದಿಯೋ ನೆ ಬಹನಾ ಸೀಖಾ। ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಇದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪದ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನು ಒಂದು 5-6 ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು 2 ಸರಿ ಬರೆದು, ಒಂದು 4-6 ಸರಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.